आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार, व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय प्राणी विज्ञान विभाग पक्षर हाथी सुरक्षा सचेतनता अभिनव प्रयास साइकेल रैली माध्यम वार्ता बांटिले विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी। हीराकुद जल भंडार स्थिति समीक्षा नहीं खूब शीघ्र सर्वे हेब एने विधानसभा कहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में आउ 9 स्थान में आंचलिक विमान बंदर विकास लक्ष्य करा जायछि बोली सरकारक पक्षर सूचना। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षा आज आरंभ होइछि। 3029 केन्द्र में परीक्षा देवे 5 लाख ऊर्ध्व छात्र छात्री। अणसंक्रामक रोगर मुकाबिला केंद्र सरकार तरफ स्वतंत्र अभियान आरंभ। दिल्लीर नूतन मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण कले रेखा गुप्ता। जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सारा विश्व में अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन करा जाउछि। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मैच रे बांग्लादेश को 6 विकेट रे हराइला भारत। एवं राज्य में केतेक स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा जारी। आसंता 24 घंटा 17टी जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र। एबे संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय प्राणी विज्ञान एवं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहयोगिता रे ओडिशा वन विभाग सह भागित एक साइकेल रैली आयोजन हेछि। एही साइकेल रैली रे विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी एवं रेमुणा पुलिस आईआईसी श्रीजुक्त सुभाष चंद्र मल्लिक एही साइकेल रैली को पताका देखाई शुभारंभ करथिले। कार्यक्रम में 35 जन साइकेल चालक अंशग्रहण करथिले। रैलीटी मित्रपुर एवं नीलगिरी अंचल परिक्रमा करी हाथी सुरक्षा विषय रे सचेतनता सृष्टि करथिले। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही स्थानटी हाथी संघर्ष क्षेत्र अंतर्गत जहा द्वारा अनेक समय रे लोकमाने हाथी आक्रमणर शिकार होइछन्ति। हीराकुद जल भंडारर स्थिति समीक्षा पाई खूब शीघ्र सर्वे करा जियो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसन्ति। गतकाली विधानसभा रे एक प्रश्नर उत्तर रे मुख्यमंत्री कहिसन्ति हीराकुद नदी बंधरे देखा देइतिबा फाट स्थितिर अनुध्यान पाई आसीतिबा संस्था रिपोर्ट प्रदान करिसन्ति। फाटर मरामती पाई जल स्थल और आकाश मार्गरु सर्वे करा जिवो। एथिपाई कैबिनेट रे मंजूरी मिलिछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसन्ति। राज्य में आउ 9 स्थान में आंचलिक विमान बंदर विकास पाई योजना रही बोली परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना विधानसभा एक प्रश्नर उत्तर में कहिसन्ति। मंत्री कहिसन्ति सरकार कोरापुट जिलार जयपुर ठारे एक पूर्णांग 2B वर्गर विमान बंदर निर्माण करिसन्ति। एथिपाई 65 कोटी 40 लाख टंका मंजूर होइछि। एथिसह बलांगीर तुसुरा ठारे एयर स्ट्रिप मध्ये विकसित करा जाइछि।
ଏହାକୁ 2B ବର୍ଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3029ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 5,20,649 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏନ୍ସିଡିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମୁଖ, ସ୍ତନ ଏବଂ ଜରାୟୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଆଶା, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଅଭିଯାନର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗତକାଲି ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିବେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ଏନଡିଏ ଶାସିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ, ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆତିଶୀଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୁପ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀର ଚତୁର୍ଥ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ନବମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତକାଲି ଗ୍ରୁପ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଶତକ ବଳରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 6 ୱିକେଟରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 35 ରନରେ ବାଂଲାଦେଶ 5ଟି ୱିକେଟ ହରାଇବା ପରେ ତୌହିଦ ହୃଦୟଙ୍କ ଶତକ ଓ ଜାକିର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ବାଂଲାଦେଶ 2ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ 228 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଗିଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଶତକ ବଳରେ 21ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା। ରବିବାର ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳଠାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ 30.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 21 ମିଲିମିଟର, ଯାଜପୁରରେ 13.4 ମିଲିମିଟର, ଭଦ୍ରକରେ 13.2, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 12 ମିଲିମିଟର, ଅନୁଗୁଳରେ 11, କଟକରେ 8.4 ମିଲିମିଟର, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 5.1, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2.8, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ କିପରି। ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ଓ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସେହିପରି ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟେ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମ ଶରୀର ସମେତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ କୋଷ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୋଷ ତିଆରି ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମି ଆସେ। ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ନାମକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନରୁ ସବୁ କଥା ପାସୋରି ଯାଏ। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମତରେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ B6 ଓ B12 ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଲୁଣ ତଥା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ।
ରକ୍ତଚାପ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମାତ୍ରାକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ରାତିରେ 4ଟି ବତୁରା ଆଲମଣ୍ଡ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଫଳମୂଳ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ଶସ୍ୟବୀଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସମେତ ଅଧ୍ୟୟନ, ଲେଖାଲେଖି, ଚିତ୍ରକଳା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 7ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସୁଗମ କରେ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ମନଖୋଲା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।